है बड़ा है, छोटा बड़ा ऐसे मालूम, इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಜೋಡಣೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಕಾಡಿದೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ अंगनवाड़ी टीचर ये क्या है? काउंटिंग के बारे में काउंट करके रखना है। 6 है तो 6 में 6 है तो 6 रखना है, 1 है तो 1 रखना, 2 है तो 2। हमारा पार्टी का और एक हमारा शादी का रेखा करना फुल करके दा और दीपा बच्चे जो स्टूडेंट हैं उधर के हैं पूरे पार्टी के हैं बच्चे एक उधर एक खाली हुए हमारे को दोनों जगह उधर नहीं है मतलब जब जगह नहीं है हमारे और एक क्लोजर ಎರಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಎರಡು ವಾರದವ ಇವರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿದವ್ರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಖಾಲಿದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದ ಇವ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಇವ್ರು ಪೇಷಂಟ್ರು ಎರಡು ಕಡೆ ಅವ ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ ಹೊಸು ಹೊತ್ತಾಟೆ पहले बात कर लिए सर हम ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಹೊತ್ತಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡವ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೊಸ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ವೆ ತಗೊಂಡು जिला नंबर फर्स्ट के कोने टीचर स्टेज कार्यक्रम न्यू है आज न्यू रखते हैं स्टेज खत्म करके जाएंगे चल
उनके दिए हुए कारपोरेटर्स को उनके हक में हम वोट देंगे। इस उम्मीद के साथ हमने वोट दिया कि कल आज हम वोट दे रहे हैं, कल हमारे एमएलए साहब हमारे साथ ठहरेंगे, हमारे एरिया में काम करेंगे। ये सोचकर वोट दिया तो हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरी तरीके से हमारे एमएलए साहब और कारपोरेटर्स पूरे उतर रहे हैं। पहले आंगनवाड़ी का एक इमेजिनेशन था कि फर्शी का रूम होगा, फर्शी रहेंगी, बेलग रहेंगे, बम्बू रहेंगे। अगर आलम प्रभु पाटिल साहब की निगरानी में जो आंगनवाड़ी देख रहे हैं, बन रहे हैं, आप उसे देखिए। एक प्राइवेट स्कूल के, हाईटेक स्कूल के क्लासरूम के बराबर क्लासरूम वहां पर बने हुए हैं, जिसमें बच्चों के लिए पिक्चराइज कर बच्चों को मॉडल्स के जरिए से समझाया जा रहा है और उनको नॉलेज दी जा रही है। इसके लिए मैं पूरी एमएसके मिल जीलानाबाद की अवाम की तरफ से आलम प्रभु पाटिल साहब का थैंकफुल हूं। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जहां पर हम ये मैदान में जो बैठे हैं, जो स्कूल है, यहाँ पर आलम प्रभु पाटिल साहब ने इस स्कूल में फर्नीचर दिए और इस स्कूल की कंपाउंड वॉल बनवाई। और अगर आपका आशीर्वाद, आपका साथ आलम प्रभु पाटिल साहब के साथ रहेगा तो जल्द से जल्द यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कायम हो जाएगा। हमारे दोस्त जीडीए के चेयरमैन मजहर आलम खान साहब आपको हमेशा बोलते हैं कि आलम प्रभु पाटिल साहब एम्बुलेंस की तरह काम करते हैं। मैं ये बोलता हूं 10 एम्बुलेंस एक जगह, हमारे एमएलए एक जगह, क्योंकि सुबह 6 बजे उठते हैं, वेलफेयर, चैरिटेबल, सोशल एक्टिविटीज में, हर एक्टिविटीज में काम करते हैं। आज का ही उनका शेड्यूल देख लीजिए। आज के शेड्यूल में इतने वेलफेयर प्रोग्राम्स कर यहाँ पर आलम प्रभु पाटिल साहब आपके बीच में आ रहे हैं। और इसके बाद में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भी इस स्कूल के लिए, इस आंगनवाड़ी के लिए कारपोरेशन से भी वो सपोर्ट करें। और सबसे बढ़कर हमारे जो कारपोरेटर्स हैं, बुनियादी जो रोल होता है कारपोरेटर का, चाहे वो शेख हुसैन साहब हो या फिर हमारे मोहतरमा परवीन मैडम हो या खालिद साहब हो, ये लोग एमएलए साहब को फॉलो कराकर उनसे काम लेते हैं और वो काम करते भी हैं। तो एक अच्छी मजबूत टीम से काम हो रहा है। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे गुलबर्गा के लिए एमएसके मिल जीलानाबाद एक मॉडल एरिया बनकर पूरे गुलबर्गा के लिए आलम प्रभु पाटिल साहब के नेतृत्व में उभरेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि और दूसरे भी जगहों पर जाना है। बस यहाँ पर टीचर्स की फ्रेटर्निटी बैठी हुई है, टीचर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, दुनिया में कोई प्रोफेशन आपसे बड़ा प्रोफेशन नहीं है। आपका जो प्रोफेशन है सबसे बड़ा प्रोफेशन है। तो मेरी और सब लोगों की ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके हाथ में जो आज जो बच्चे हैं, कल वो हमारे देश का भविष्य है, देश का फ्यूचर है, वो हमारे समाज का फ्यूचर है। मगर आज समाज में हम क्या देख रहे हैं, परसों न्यूज में देखे कि एक स्टूडेंट टीचर का मर्डर करता है। टीचर का मर्डर करता है वो इसलिए हो रहा है कि टीचर्स फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पर, उनके कैरेक्टर पर, उनके मॉरल वैल्यूज पर, उनके डिसिप्लिन पर हम फोकस थोड़ा कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रहे हैं। आपके हाथ में जो बच्चा पढ़ रहा है, कल वो बच्चा ही हमारा देश का मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल, यहाँ पे बैठे हुए पेरेंट्स के बुढ़ापे की लाठी है। तो आपके हाथ में देश का मुस्तकबिल है, देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅತಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರ ಸರಿ ಇದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಬಹುಶಃ
ತಾಯಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಅವಕ್ಕೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ತಂದು ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ತರಹ ತಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ, ತಮಗೂ ಸಹಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡಲಿ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತರಹ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ 6ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ 30 ಲಕ್ಷದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡದ ಇನ್ನೂ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಬೆಂಚುಗಳು ಹೊಸವು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಚಸ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೋದ ಸಲ ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ 14 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗರಾಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಒಂದೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲೀಂ ಪಟೇಲ್ರು ನಾವು ಕೂಡ 3-4 ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ನಾವು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 219 ಅಂಗನವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ 96 ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮದೇನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು 68 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು 14 ಕೇಂದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ನಿವೇಶನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 123 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು 371 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ದಿವಂಗತ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 371 ಆಗುವಾದಮೇಲೆ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ನಿಂದ CDPO ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಈ ಸಲ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ 7 ಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 15, 16 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ, 16 ಲಕ್ಷ, 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಟೆಂಡರ್ ಲೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾವು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಪಿ ಮ್ಯಾಗ ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಹಾತಾಯಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಬಿಲ್ಡರ್. ಕೆಳಗಿಂದ ಬುನಾದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕರು. ಈ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿದಾಗ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬ್ತೀರಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಶಾಣ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಆಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದು, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು, ಹೆಸರುಗಳು, ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಷಯಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹಿರೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಚಮಚದತ್ತ ಅಂತ, ಅಮ್ಮ ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹಂತದಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಕೋತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಸರಳಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. LKG UKGಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ 2 ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಾದವು. ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಒಂದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೂಲತಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಾವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಾದಿಕ್ ಕಾಲನಿ, ಖಜೀರ್ ಕಾಲನಿ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಲನಿ, ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಮೊನ್ನೆ ನೀಚೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇವೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 3-4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆಟೋ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅವಕಾಶ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ DC ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು PHC ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅದು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ, ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ श्रम यावत्तू इरले ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ऐसा एक चार चांद लगा जैसे कुछ बोलते हैं ना, वैसा हो गया है। बहुत खूबसूरत हो गया है यहाँ का माहौल। पहली बात तो ये है कि मैं हमारे MLA साहब, मेयर साहब, हमारे बहाज बाबा साहब को और सब पूरे जो भी हैं यहाँ पे, कुछ लोग के नाम मालूम है, किसी के मालूम नहीं है, तो उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं और अपनी अपनी जो भी बातें हैं, जो भी अपने अल्फाज हैं, बहुत खूबसूरती से बयान कर चुके हैं। मेरे पास तो वो नहीं है अल्फाज जो मैं बोल सकूं, क्योंकि वो हमारे जो है, जो दिलों में है, दिमाग में है, वो सब उन लोग वो बोल चुके हैं। क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वाकई में वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आंगनबाड़ी के जो बच्चों को जो ट्रेन कर रहे हैं वो वाकई में कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है वो आंगनबाड़ी में यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है और यहाँ से वो लोग सीख के जाएंगे तो उनको आसानी से एडमिशन्स कहीं भी मिल जाएंगे। जो मैं अब देख रही हूँ कि मेरे खुद के साथ एक ये हो चुका है, तो मैं बोल रही हूँ आपको कि मेरी बेटी को मैं कहीं भी भेजी नहीं हूँ आंगनबाड़ी में वगैरह। अब वो LKG में है, उनको बार बार सिखाती हूँ, मैं समझाती हूँ, वो समझती नहीं है। क्योंकि वो यहाँ पे अगर आंगनबाड़ी में जो टीचर्स उनको नॉलेज दे रहे हैं, एक एक पॉइंट जो हम लोग हर चीज बोल नहीं सकती मैं कि बैठने से लेके उठने तक की चीजें है ना, पूरे मैम सिखा रहे हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी के। तो फिर हम लोग को जरूरत ही नहीं है कि हम लोग को टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं अब LKG में अब वो है मेरी बच्ची, तो उसको वर्ड्स मालूम नहीं होते, मतलब एनिमल्स के नेम नहीं मालूम हो जाते हैं और कलर्स के नेम बार बार पूछते कौन सा है, रेड को येलो, येलो को रेड, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जब वो बच्चे आ रहे हैं तो उनको इतनी सारी नॉलेजेस वगैरह उनको जब दे रहे हैं मैम्स, वाकई में ये टीचर्स को मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत अच्छे से ये लोग ट्रेन कर रहे हैं। और पहले जब था आंगनबाड़ी वो देख के डर के भाग जाते थे और आज है कि सब अपने अपने वापस आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे से टीचर्स है ना, उसको बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे सारे चीजें बता रहे हैं, कन्नड़ा और इंग्लिश और उर्दू जो भी लैंग्वेजेस में चल रहा है तो वो सब सिखा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे हमारी टीचर्स कर रहे हैं। और घर के साथ साथ वो अपने ये स्कूल को लेके जो चल रहे हैं और आंगनबाड़ी को जो टाइम देते हैं, वाकई में टाइम देते हैं। इनके लिए सलाम है भाई, आप लोग को जो इतना सारा टाइम निकाल के अच्छे से गाइड कर रहे हैं बच्चों को।
और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे आप सब बड़े जो भी है और टीचर्स स्टाफ ने जो भी है यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं बड़े, उन सबका शुक्रिया करती हूँ बहुत बहुत। हवा ये मालूम होता है इसका नाम क्या क्या है, उन दो बच्चों को जो भी मालूम है ಟೈಗರ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ, ಲಯನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ. कन्नड़ में बोलते हो इंग्लिश इंग्लिश हमारे बच्चे क्या बात करते हैं उनसे हिंदी है ना, हिंदी है ना। ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊಂಬೆ ಮನೆ. ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ವಾರದ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ವಾರ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಪರದೆ ಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇದು ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. सर ये क्या क्या बोलो मैडम सब हटो हटो करो हाँ आप बोलते हो सब बताओ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬರ್ದಾರ ಅಂತ ಅಕ್ಷರ ಪರಿಚಯನ ಆಗ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು 1, 2, 3 ಏನು ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1 ಅಂದರೆ 1 ವಸ್ತು, 2 ಅಂದರೆ 2 ವಸ್ತು, 3 ಅಂದರೆ 3 ವಸ್ತು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಕೆ ಎಣಸುಲ್ಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 41ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ 2 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ಕಟ್ಟಡಗಳು 41ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶೇಖ್ ಹುಸೇನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಮಹಾಪೌರರು ನಾವು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 98 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಹಣ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 28-30 ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? 2 ವರ್ಷದಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 2. ನಾಲ್ಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಲ್ಲಂದು ಪಾಟೀಲ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ಏರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಸದ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಸಹಿತ ಇದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದು ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮನವಿ, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾ ತಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲಿ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಅದೇ ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ. ಖನಿಜ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರು MLA ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 40 ಹಾಗೂ 41ರಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿದ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 35 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ CC ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 6 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 40 ಹಾಗೂ 41ರ ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿದ್ ಹಾಗೂ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು
ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ 24x7 ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತಿನ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 219 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 39 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 14 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದು 4 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಜಿಲನಾಬಾದ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಲನಿ 2, ಸಾದಿಕ್ ಕಾಲನಿ 1, ಸಾದಿಕ್ ಕಾಲನಿ 2 ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಶಾಸಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ್ವಾಡಿಯವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ವತಿಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ್ದೇ 68 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿವೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 4 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 4 ನಾವು CDP ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 540 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳೇನೆಂದ್ರೆ 40 ಸ್ವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಜೀಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ಕಲಿಕಾ ಹಂತದ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ, ಹೀರಾಪುರ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ. ನನ್ನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 57 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 6 ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಇವಾಗ 5 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ KKRDB ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು 4 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಒಂದು ಜಿಲಾನಾಬಾದ್, ಸಾದಿಕ್ ಕಾಲೋನಿ 1, ಸಾದಿಕ್ ಕಾಲೋನಿ 2, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ 2, ಈ 4 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಸರು ಮತ್ತು ಮಹಾಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಇರ್ಫಾನಾ ಪರ್ವಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇತರೆ ಮುಖಂಡರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. है मैं आंगनवाड़ी की टीचर हूँ. ये आंगनवाड़ी सादिक कॉलोनी फर्स्ट है. ये गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी बना को दिए सो रेंट की आंगनवाड़ी से भी बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है. गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी जो हमको ओन बना को दी, यहाँ बच्चों के वास्ते में हॉल है, किचन है, खेलने के वास्ते में जगह है. जो हम रेंट की आंगनवाड़ी रहती हैं वहाँ हमको उतनी सहूलत नहीं मिलती जो यहाँ मिल रही है हमारे को अच्छी आंगनवाड़ी में. तो अभी अगर एरिया के लोग हमको जगह दिए तो हम हमारे सर अभी गवर्नमेंट की आंगनवाड़ियाँ हमको बना को देते हैं. थोड़े छः गवर्नमेंट की आंगनवाड़ियाँ, बाकी के ज़्यादा रेंट के आंगनवाड़ियाँ हैं हमारे पास. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज हमारे वार्ड नंबर 41 में हम 4 आंगनवाड़ी ओपन हो गए हैं.
जिसमें हमारे क्या है सर का नाम, नहीं वो सर का नाम क्या है, 40 का शेख हुसैन साहब, उनके वार्ड के भी हमारे ही वार्ड में शायद ओपन किए हैं। और यहाँ पे हमारे पास मतलब जो भी आए थे सर, हमारे आलम प्रभु साहब, हमारे मेयर साहब, वहाज बाबा साहब और बहुत सारे बड़े जो हैं हमारे, वो सब आए हुए थे यहाँ पे और बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल हो गया है। और बहुत अच्छे से यहाँ का मेंटेनेंस, ये जो आंगनवाड़ी जो स्कूल्स हैं बहुत अच्छे से ओपन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से भी कई ज़्यादा अच्छा अब इस बार के आंगनवाड़ियाँ हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पे हर एक बच्चों को अपने पॉइंट्स टू पॉइंट जो जो चीज़ें हैं उन लोग को खेलने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, कलर्स, हर उठने से मतलब बैठने से लेके उठने तक के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आराम से कर लेंगे वो लोग। आप लोग भी अगर चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। 3 साल के बच्चों के लिए अच्छा खासा यहाँ पे एक क्लास है जैसा ही है, ये एक ट्यूशन है जैसा ही है, और एक जो माँ नहीं सिखा सकते वो सब चीज़ें यहाँ पे सीख जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वार्ड नंबर 41 में और वार्ड नंबर 40 में माइनॉरिटी एक फंक्शन हॉल, एक कम्युनिटी हॉल की इफ्तिताह थी और वार्ड नंबर 41 में जो है 4 आंगनवाड़ी स्कूल की इफ्तिताह थी। तो जो ये इफ्तिताह जो अमल में आई, आज हमारे श्री आलम प्रभु पाटिल साहब साउथ MLA और हमारे मेयर साहब यलापा नाइकोडी साहब और एडवोकेट वहाज बाबा, शेख हुसैन साहब और हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हमारे शफीक उंडेकर साहब और अलीम पटेल साहब और हमारे जब्बार भाई और हमारे रहीम सेठ, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने आज आकर इस इफ्तिताह की। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी आंगनवाड़ी स्कूल यहाँ पे आने वाले हैं। और ये आज जो इफ्तिताह हुई इसमें जो कई हमारे आंगनवाड़ी टीचर्स हैं जो किराए के इसमें या रूम लेके कहीं भी साथ रहते थे, पहले तो वो बहुत सारा डिस्टर्बेंस उनको होता था, सही तरीके से ये लोग बच्चों को तालीम नहीं दे सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई है और इसमें हमारे आलम प्रभु पाटिल साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करके ये आंगनवाड़ी स्कूलों को लाया है। और भी ऐसे कई सारे आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं जो दूसरे वार्डों में ओपन हुए हैं और भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह आएंगे वो भी ज़रूर। और हमारे आलम प्रभु साहब की यही कोशिश है कि, और हमारे नॉर्थ MLA की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी स्कूलों को लाएँ। जो यहाँ पे जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी के एक टीचर कह रहे थे कि जो आलम प्रभु साहब जो कह रहे थे कि बच्चे यहाँ पे आने के बाद 3 साल की उम्र में आने के बाद यहाँ पे हर चीज़ सीखने को मिलती बच्चे को, यानी कि उसको LKG UKG जाने के बाद उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से हर चीज़ सीख के चले जाएगा आंगनवाड़ी से। तो आंगनवाड़ी के ये फ़ायदे होते हैं कि यहाँ पे सेहत का भी ख्याल रखा जाता है बच्चों को और हमारे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी यहाँ पे दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ के भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, यहाँ से बेनिफिट लेना चाहिए। और मैं हमारे आलम प्रभु पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बात को रखते हुए उन्होंने यहाँ पे 4 आंगनवाड़ी स्कूल को अलॉट कराया और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ऑफिशियल काम जो रुके हुए थे वो करा के उन्होंने जल्द से जल्द ओपन करने के लिए आज आके इसकी इफ्तिताह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम जितने भी हमारे खुसूसियाँ हमारे मेहमान जो आए थे और हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग आए थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं जैसे श्री प्रियंक खरगे साहब, हमारे राधा कृष्णा साहब और हमारे मैडम MLA और जो भी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हर काम में। मैं अपनी इतनी बात कहते हुए ख़त्म करता हूँ।